गांव बाकरपुर निवासी जमीन मालिक लैंड चेस्टर प्रबंधकों पर लगाया जमीन पर नाजायज कब्जे करने और तंग परेशान करने का आरोप। गांव बाकरपुर निवासी कुलविंदर सिंह और उनके साथियों ने मानकपुर कलर के पास स्थित लैंड चेस्टर के प्रबंधकों पर नाजायज तौर पर जमीन में कब्जा करने और तंग परेशान करने का आरोप लगाया है। मोहाली के प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान कुलविंदर सिंह ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने मानकपुर कलर में करीब 6 एकड़ जमीन जो कि थाना सुहाना के अधीन आती है, उस जमीन को हरबाज सिंह पुत्र जसवीर सिंह वगैरह से 3 महीने पहले खरीदी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार लैंड चेस्टर के प्रबंधकों की ओर से उनके द्वारा खरीदी गई जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया जा रहा है और उल्टा जब वे अपनी जमीन पर कोई काम करने के लिए जाते हैं तो लैंड चेस्टर के प्रबंधक और उनके कर्मचारी उनकी जमीन पर लगाए वे खंबे आदि को उखाड़कर फेंक देते हैं। पीड़ित कुलविंदर सिंह ने इस मामले को लेकर सुहाना पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। उन्होंने इस मामले को मोहाली के एसएसपी से लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान से भी शिकायत की है। पीड़ितों का कहना है कि लगातार लैंड चेस्टर के प्रबंधक, जिसमें के 3 पार्टनर हैं, उनमें से एक पार्टनर पारस महाजन और दूसरा मोहाली के मौजूदा मेयर और पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू के छोटे भाई अमरजीत सिंह जीती सिद्धू भी शामिल है। इनकी ओर से बाकायदे तौर पर उन्हें तंग परेशान किया जा रहा है और जमीन जबरदस्ती बेचने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें इंसाफ न मिला तो जल्द ही इस मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करेंगे और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। इस दौरान कुलविंदर सिंह ने पत्रकारों को बताया कि पिछले 15 सालों से लगातार पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और मोहाली हलके के पूर्व विधायक बलबीर सिंह सिद्धू की हर तरह के चुनावी दौर में उनकी मदद करते रहे हैं, लेकिन आज उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि उनके द्वारा खरीदी गई जमीन पर ही उनके भाई और उनके द्वारा बनाई गई कंपनी के कुछ कर्मचारी जो है कब्जा करने पर उतारू हैं। क्या कहना है लाचेस्टर प्रबंधकों का? उपरोक्त मामले में संबंध करने पर फोन पर संपर्क करने पर लाचेस्टर रियल एस्टेट कंपनी के साइना ने प्रबंधक पारस महाजन का कहना है कि आरोपियों की ओर से जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं, लाचेस्टर पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वह बेबुनियाद हैं। उल्टा कुलविंदर सिंह बाकरपुर निवासी उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और जो उनकी साथ लगती जमीन है उसको महंगे भाव में कंपनी को बेचना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की ड्रामेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी की ओर से किसी को तंग परेशान नहीं किया जा रहा है, लेकिन यदि कोई उनकी जमीन पर कब्जा करेगा तो उसके लिए उचित कदम जरूर उठाया जाएगा। पारस महाजन ने कहा कि इस मामले को लेकर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। क्या कहना है एसपी हेडक्वार्टर रविंद्र सिंह का? गांव मानकपुर कलर में चल रहे जमीनी विवाद के मामले की जांच कर रहे एसपी हेडक्वार्टर मोहाली रविंद्र सिंह का कहना है कि मैनचेस्टर ग्रुप ऑफ कंपनी की ओर से उनके पास शिकायत दर्ज की गई है और उनकी ओर से मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि दोनों ही पार्टियों को बुलाया गया है, जल्दी इस पर उचित कार्यवाही करते हुए मामले की जांच की जाएगी और जो भी कानूनी कार्यवाही बनती होगी वह जरूर की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी को तंग परेशान नहीं किया जाता। ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਇੰਤਕਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 34 ਕਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਵੇਚੀ ਹੈਗੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ 3 ਆਪਣਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ 2015 ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 17 ਆਪਣਾ ਜਨਵਰੀ ਕਿੰਨੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਨਵਰੀ ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣਾ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਹੈ ਜੀ 1 ਜੂਨ। ਹਾਂਜੀ 1 ਜੂਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲੋ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਇਹ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਨਕਪੁਰ ਕਲਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਭੈਣ ਨੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ। ਉੱਥੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 3 ਕਿੱਲੇ ਜਾਂ 3.5 ਕਿੱਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਦਊਂਗਾ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ।
25 ਕਨਾਲ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਲਿਖਤੀ ਆਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ, DSP ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ admit ਕਿਹਾ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ ਲਿਆ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ- ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਫਿਸ਼ ਫਾਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ 1 ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਿਊਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਰ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੀਏ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਕੱਲ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਜੀ- ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਜੀ, ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ- ਫਾਈਲ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵੰਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਲਾ ਕੋਈ ਦੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੈਂਡ ਟਵਿਸਟਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇ ਜੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੱਜ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋ। ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਰ 10 ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ- ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਟਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੋ ਇਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਜੀ। ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਆ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਆਈਜੀ ਰੇਂਜ ਆਪਣਾ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੀਸੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਝੂਠੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਸਰ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 23-24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ, ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਗਤ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀਗਾ, ਉਧਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤਿੰਨੋਂ ਅੰਕਲ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਥਾਣੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਚੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਰ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਲੈਂਡ ਚੈਸ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਲੈਂਡ ਚੈਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦੱਬੇ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿੱਦ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਝਗੜਾ ਦੂਜੀ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੱਲਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਥਾਣੇ ਆਏ, ਨਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ, ਨਾ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਖੇਤ 'ਚ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਲ 4 ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ।